अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं हाँ तुहाडा वीर नासर कसाना। अज एक पिंड पंजाब दा चैनल की टीम एक ऐसे डेरे ते पहुंची आ जिहदे विच सकाफत नाल जुड़ियां हुई तुहानूं बहुत सारिया चीज़ां देखण नूं मिलणगियां। और अज दी वीडियो दियां दो खास गल्लां। पहली खास गल ये आ कि ये जिहड़ा डेरे ते असीं पहुंचे हाँ, ये डेरा पाकिस्तान बनन तो पहले किसी सिख दा डेरा हुंदा सी। और एक दो चीज़ां ऐसियां देखण नूं मिलियां जिहड़ियां उस वक्त दियां है सी और अज भी मौजूद है। उन्हां दे विच पहले नंबर ते एक ऐसा बोर्ड जिहड़ा वंड तो पहले सिख सरदारां ने अपने हत्थां नाल लाया सी और इसकी ठंडी छां थल्ले किते बहिंदे होणगे। अज वो बोर्ड बिल्कुल पूरा तनावर दरख्त बनया होया आ और उहदी दाढ़ी जिहड़ियां लाफरां हुंदियां लमकदियां थल्ले, वो कोई मेरे ख्याल 15-20 फुट लंबियां होईयां आ। और एक स्टेज ते वो लाफरां जमीन दे नाल कनैक्शन करके उन्हां लाफरां दा जमीन दे नाल कनैक्शन हो गया और उत्थों फिर एक नवां दरख्त बन गया। दूसरी सानू उत्थे देखण नूं एक ऐसी दीवार मिली है कच्ची मिट्टी की बनी हुई, जिहड़ी दसदे आ कि वो भी सिखां दे दौर की बनी हुई सीगी, यानी पाकिस्तान बनन तो पहलां दी जिहड़े सरदार उत्थे रहिंदे सी उन्होंने बनाई हुई सी। दूसरी इस वीडियो की सब तो खास गल ये आ कि ये बजुर्गों की जिन्हां दी वीडियो रिकॉर्ड करन लगे आ, ये सरूप वाला तो उठ के आए आ। एक असी होर वीडियो रिकॉर्ड की सी, वो भी बाबा सरूप वाली तो उठ के आया सीगा। ये बड़ी सरूप वाली आ, वो छोटी सरूप वाली आ। सब तो खास गल ये सी कि ये बिल्कुल अमन शांति दे नाल पाकिस्तान पहुँच गए सी, जबकि वो सरूप वाले जिहड़े बजुर्ग सीगे उन्होंने बहुत कुछ अपने रास्तिਆਂ ਵਿੱਚ देखा। उन्होंने नाल भी उन्होंने पिंड विच भी बड़ी कतलो गारत हुई, जबकि ये बजुर्ग बिल्कुल अमन शांति दे नाल थोड़ी देर उन्होंने पहले आ गए सी, बड़े अमन नाल आ गए। इस डेरे ते बिल्कुल देसी जिंदगी गुजार रहे जी इत्थे रहण वाले लोग। ठंडा पानी, खेतों दे विच अपना डेरा बनाया होया और इत्थे एक ऐसा गेर देखण नूं सानूं मिलिया जिहदे नाल पट्ठे कुतरदे हुंदे आ। वो मेरा ख्याल है कि हुण पंजाब दे विच नायाब हो गया, बहुत घट किते देखण नूं मिलदा आ पट्ठे कुतरन वाला गेर। मोटरां लग गईयां बिजली वालियां, कोई ला लईयां, कोई पीटर वालियां ला लईयां, लेकिन ये जिहड़े बलदां नाल चलण वाले गेर आ ये बहुत घट लोकां कोल है, बहुत देखण नूं घट मिलदे आ। क्योंकि गेयर नूं चलाउण लई एक बॉल दा होना बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। एक पिंड पंजाब दा चैनल की टीम अज तहसील समुंदरी के एक पिंड विच आई है जी। 49 गाबे चविंडा पदरी इस पिंड का नाम है जी। इस पिंड के बारे दसते जाइए कि ये पिंड हैगा गोजरे के एरिए दे विच है, लेकिन तहसील जिहड़ी समुंदरी उहदा हिस्सा आ। मतलब ये एक वाहद पिंड आ जी जिहड़ा तहसील समुंदरी जांदा, बाकी आले दुआले सारे जिहड़े पिंड आ ओह तहसील गोजरा दे विच आंदे आ। इस पिंड के आले दुआले जी घोगा पुल, घोगा पिंड, गड़ा बराम, टोटियां, चंडो बटाला, सरजा, जोधा नगरी, मालूवाल, ये पिंड जिहड़े वसे हुए जी। तो इत्थे साडी एक बजुर्गों के नाल मुलाकात आ जिहड़े इंडिया दे विचों 47 की वंड वेले उठ के आए आ जी। उम्र इन्हां दी 100 साल तो भी उपर है। शादीशुदा सी जदों ये पाकिस्तान दे विच आए आ। अज इन्हां नाल सारियां गल्लां बातां करदे हां जी। इन्हां दा सफ़र किस तरह रहा, किहड़ियां परेशानियां, किहड़ियां मुश्किलात दा सामना करके पाकिस्तान दे विच आया जी। अस्सलाम वालेकुम जी।
जी वालेकुम सलाम। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ? बिल्कुल ठीक है। ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਜੀ। मोहम्मद शरीफ। ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਰੀਫ। ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਆ? वो इधर आगे गुजरिया देसों का नाल। ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? फजलदीन दादे दा ते पुराना वो ईदा ही। ਈਦਾ। हाँ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆ? राइम ਅਰਾਈ ਕੌਮ ਆ। ਗੋਤ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗੋਤ ਆ? गोदा गल ਅਰਾਈ ਗਿੱਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਜੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। जट ਅੱਛਾ ਗਿੱਲ ਹੈਗੇ साडे ਆ। पिंड जिन्ने इन्ने साल गल ही। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ इन्ना किते मैनू पता। ਅੱਛਾ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ? ਸਰੂਪ ਵਾਲੀ। ਸਰੂਪ ਵਾਲੀ। ਹਾਂ। ਤਹਿਸੀਲ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਤਹਿਸੀਲ ਬਟਾਲਾ। ਬਟਾਲਾ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਰਾਈਮੀ ਅੱਛਾ। ਵਿੱਚ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਠੀਕ ਆ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਰਾਈ ਤੇ ਜਾਟੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਕਮੀ ਸ਼ਮੀ। ਜੱਟ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ? ਸਿੱਖ। ਸਿੱਖ ਜੱਟ ਸਰਦਾਰ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਤੀ ਜੀ ਉਹ ਹਰ ਬਹੁਤ ਬੀਬਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਬੀਬਾ ਸੀ? ਭਲਾ ਮਾਨ ਸੇ ਏਡਾ ਹੀ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਵਧੀਆ। ਮੋਗਾ ਵੱਢਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਵਗਾਈ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੌਤ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਆ। ਅੱਛਾ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੱਟ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦਾ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਦੇ, ਨਕਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਮਾਦ ਕੱਢ ਦਿਓ ਵਿੱਚੋਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੇ ਦਾ? ਲੰਬੜਦਾਰ ਦਾ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਰਾ, ਐਡੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਯਾਦ ਤੇ ਜਰਾ ਕਿੱਸਾ। ਕਿੱਸਾ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜੱਟ ਸੀਗਾ, ਸਰਦਾਰ ਹੈ? ਜਾਟੀ ਬਹੁਤ ਬੀਬਾ ਬੰਦਾ ਰਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ। ਪੱਤੀ ਸਾਡੀ ਠੀਕ ਜਿਹੜੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਉਮਰ ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਹੈ ਵੇ ਨਾ 100 ਤੋਂ ਕੋਈ 35 ਸਾਲ। ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤੇ ਜਵਾਨ ਸਾਂਗੇ। ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਵਿਆਹ ਉੱਧਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ। ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਆਹ? ਬਟਾਲਿਓਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਬਲਗਣ। ਬਲਗਣਾ। ਬਲਗਣਾ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੋਬੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਲਗਣਾ ਆ। ਹਾਂ। ਉਹੀ ਨਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਤਾ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਿੱਕਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਣਾਏ। ਅੱਛਾ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ? ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਕਿੰਨੇ? ਤਿੰਨ। ਹੈ? ਤਿੰਨ, ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਦੋ ਪਿੰਡ। ਅੱਛਾ 3 ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਜਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ? ਹਾਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਤੇ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਜਾੜਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਛੋਟੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੀ, ਬਾਕੀ ਇੱਧਰ ਆਣ ਕੇ ਕੀਤੇ। ਅੱਛਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉੱਧਰ ਕਰਤੀ ਸੀ? ਹਾਂ। ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬੂਟੀ ਆ ਫੇਰ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਤੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਸੇਬ ਸੀਗਾ ਬਾਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਉੱਥੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਡੀ ਪਤੀ ਜੀ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਭਾਰ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ। ਆਂਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਹੀ ਬੈਠਾ। ਯਾਨੀ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਪਤੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਚੇਤੇ? ਹਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਆਉਂਦੇ। ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ? ਕਿਹੜਾ? ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਆ? ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਇੱਕ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ 1000 ਰੁਪਏ ਫਸਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨੰਬਰਦਾਰ। ਅੱਛਾ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ? ਉਹ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਬਾਬੇ ਪੁਰਾਣੇ। ਉਹਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ ਪਰ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਸਿੱਖ ਸੀ ਤੇ ਰਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਰ ਵਸਦੇ ਸੀ ਟੋਟਲ? ਪਿੰਡ ਤੇ ਵਾਹਵਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਸੀ?
ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਸੀਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਮਸੀਤਾਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੋਈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਸੀ ਵਿਚਕਾਏ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਪਵਾਈ, ਸਿੱਖ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਨੇ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੀ ਜਲਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਿੱਖ ਕੁਕੂਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਚੜਨਾ ਆਖਣਾ ਉਹ ਜਨਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ, ਪਿਛਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਵਾਨ ਸੀ। ਕੱਦ ਕਾਠ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ। ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾਓ ਉੱਥੇ ਦੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਬੜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਆਹਣ ਗਏ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਆਹਣ ਗਏ ਸੀ? ਵਿਆਹ ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਛਾਤੀ ਉਦੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪਿੰਡ ਚੱਕਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਕਾਰ ਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਗਏ। ਕਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਆਹ ਤੇ ਹੋਰ। ਅੱਛਾ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕੀ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਲੀਆਂ ਨੇ? ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ 10-15 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੋਰ ਬਸ ਅੱਛਾ ਦੂਰ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੁਗਰ ਮੇਲਾ, ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਪੜਾਈ ਦੀ? ਇਹ ਤੇ ਖੈਰ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿ ਜੇ ਗੋਦ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਣ ਡਈ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਡਏ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਰਨ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਸਰੂਪ ਵਾਲੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਵਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਚੇਤੇ ਉਹ ਦੱਸੀ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ, ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੰਬਰਦਾਰ ਪਹਿਲੋਂ ਗਾੜੀ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਫੇਰ ਜਾੜੇ ਦਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾੜਾ ਹੋਇਆ? ਵਿਚਾਰਾ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ, ਪਰ ਰੱਬ ਦਾ ਰਹਿਮ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪੇ ਰਵਾ ਆਇਆ ਮਾਈ ਉਹਦੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਤੇ ਫੇਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੰਜ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਬਸਰਿਆ ਲਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਗਾੜੀ ਰੱਖੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ। ਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਦੇ? ਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੋ ਹੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਨਿਰੀ ਹੀ ਰਾਈਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਪਾਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਦੋਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਵੱਖਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਰਕਬੇ 'ਚ ਬੈਠੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਕੈਂਪ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੈਂਪ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਸੀ? ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਉਦੋਂ ਗਏ? ਕੰਪ ਲੱਗਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡੀ ਛੱਟੇ ਬਟਾਲੇ। ਬਟਾਲੇ? ਅੱਛਾ, ਬਟਾਲੇ ਜਦ ਡੇਰਾ ਸਾਡਾ ਅੱਛਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਅੱਛਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗਿਆ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਬੰਦੇ, ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ। ਨਾਲ ਮਿਲਟਰੀ ਸੀਗੀ? ਹਾਂ, ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰਹਿਮ ਰਿਹਾ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਨਾਲ ਹੀ ਟੋਲਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੈਦਲ ਗਏ ਅਸੀਂ ਡੇਰੇ ਅੱਛਾ, ਬਟਾਲੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਹੋਰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਦੇ ਖਵਾਲਦੇ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਸਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰਹਿਮ ਹੈ ਬਸ। ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਜਦੋਂ ਉੱਠੇ ਸੀ ਕੋਈ ਮਾਲ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਛੱਡ ਆਂਦਾ? ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਸਰੂਪ ਆਈ ਆ, ਹੂੰ ਉਹ ਜੋ ਆਏ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਥੋੜ੍ਹੇ, ਹੂੰ ਤੇ ਫਸਾਦ ਹੀ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਮਾਨ ਰਿਹਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਸਾਡਾ। ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਹਾਂ, ਹੂੰ ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਬਟਾਲਿਓਂ ਕਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆਏ? ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਸਰੂਪ ਆਈ ਹੈ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ, ਅੱਛਾ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੂੰ, ਉੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ
ਜੀ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਏ? ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਬਸ ਹਾਂ, ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਆਏ ਆ ਹਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਏ ਆ ਲੈਣ ਗੱਡੀ ਤੇ। ਗੱਡੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ। ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਆਏ? ਲਾਹੌਰ ਆ ਫਿਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲਾਹੌਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਐਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਸੀ? ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਫਿਰੇ, ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਚਵਿੰਡੇ ਵਿੱਚ, 49 ਗਾਬੇ ਚਵਿੰਡੇ 'ਚ? ਇੱਥੇ ਜੀ ਆਵੇ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਕੁਝ ਜੱਟ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਈ ਬਹੁਤੇ। ਰਾਈ ਬਹੁਤੇ ਆ? ਲੰਬੜਦਾਰੀ ਵੀ ਰਾਈ ਕੋਲ ਹੀ ਆ? ਹਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਵੀ ਰਾਈ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੋਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆ। ਜਲੰਧਰੀਏ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀਏ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀਏ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੈਗੇ ਅੱਛਾ, ਹਰ ਕੌਮ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਪਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈ ਗਈ ਬਸ। ਕਿੰਨੀ ਪਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? ਕਿ 10 ਸੀ ਤੇ 10 ਪੈ ਗਏ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੰਡਰੀ 20 ਕਈਆਂ ਨੇ ਪਵਾ ਲਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ। ਹਾਂ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ। ਆਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਪਰ ਬਰਾਦਰੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖੀ ਬਸ। ਠੀਕ ਆ। ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਿੰਡ ਜੇ ਆਪਣਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣੇ ਤਾਂ? ਉੱਥੇ ਹਾਂਜੀ, ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਹੁਣ ਕਿਤੇ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਜਾਜਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਤੇ ਉਂਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਪਿੰਡ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਕਰੇ ਚੱਲੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ? ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਹਿੰਮਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਹੇ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਬਿਠਾਇਆ ਦਿਖਾਈਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਬਿਠਾਇਆ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਇੱਥੇ? ਕਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੀ। ਉਹ ਕਰ ਲੋ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵੇਖ ਲਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਸਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁਣ ਉਮਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ, ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ, ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮੁਖਤਸਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਆ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਪਣਾ ਨੌਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗਏ ਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਿੰਸ, ਨਦੀਮ ਕਸਾਣਾ, ਨਾਸਰ ਕਸਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।